ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਡਾਕਟਰ M.H. ਬਾਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੰਡ ਦੀ ਅੱਜ 93 ਨੰਬਰ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰਬਰ 58 ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। मैं कदी सोचता वां कि माँ के दुध का तो कोई मजहब नहीं होंदा। आसमान में एक काली बदली उठी तो दिनों में ही वो चारे पासे छा गई। लोग एक दूजे के कन्ना में घुसर मुसर करन लगे। लोगों के मूँहों विचों एक नवा लफ्ज़ सुन लिया, पाकिस्तान। जदों पिंड के लोग उकाड़ा शहर जाते जान लगदियां उन्हां दे मूँह होर अते आउण लगियां होर हुंदे। सिखां दे मूँह ते उदासी अते मुसलमानों के मूँह ते चहल पहल छा गई। घरां विच मीटिंगां होण लगियां। दोहां वर्गां दी आपसी गलबात का विशा भी वख-वख सी। सिखां ने अंदाज़ा लगा लिया कि कुछ अनहोनी होण वाली है। अंग्रेज़ सरकार ने देश के 2 टोटे करन दा हुक्म दे दिता। भावें बहुते मुसलमान सिखां नूं यकीन दिवांदे सन कि वो साडे नाल कंध बन के खड़नगे, पर कुछ ऐसे भी सिर फिरे सन जो गहरियां अखां नाल सिखां वल तकदे सन। फिर एक दिन वो भी आ गया जदों पता लगा कि उकाड़े शहर तो सिखां अते हिंदुआं दा एक काफला फिरोजपुर राही चढ़ते पंजाब चले गया है। रात की मीटिंग में फैसला होया कि परसों साडा काफला भी जाण लई तैयार होवेगा। घरां विच हिलजुल शुरू हो गई। सारे सिख परिवारां ने लोड़ींदा समान बन्निया अते चलण की तैयारी कर लई। गुरुद्वारे कोल सारे इकट्ठे हो गए तो काफला चलण लई तैयार हो गया। कई मुसलमान सियाणे आदमी अते जनानियां ने हथ जोड़े, रुकन लई हाड़े पाए, पर ਸਿੰਘਾਂ ने चलण लई जयकारा बोल दिता। सारे बजुर्ग अते जनानियां गड्डियां उपर बैठ गए तो बाकी आदमी घोड़ियां उपर। एकदम मेरी बीबी ने मेरे भरा नूं पुछया, तन्नी नहीं आई, वो कित्थे आ? मेरे पिता जी ने मेरे भरा नूं कहा, असीं हौली हौली चलदे हां, तूं आ साइकिल लै तां तन्नी नूं लैके जल्दी साडे कोल पहुंच। काफला अगे नूं जा रहा सी, पर साडा सारिआं दा ध्यान पिछे वल सी। कुछ चिर पिछों पिंड दिसना बंद हो गया, पर वीरा ते तन्नी ना आए। असीं दिल ते पत्थर रख के अगे चलते गए। अजे पिंड तो 5-6 मील दूर ही गए होवांगे कि 25-30 मुसलमान जालमां दे टोले ने साडे उपर हमला बोल दिता। उन्हां वहशी बन के अते अपणियां अखां उत्ते कट्टड़पुणे दी पट्टी बन के साडीआं मावां भैणां दीआं इज्जतां लुटियां। मैनूं अज भी याद है कि लहिंदे पासे वाले कश्मीरा सिंह तो यह बेइज्जती सहारी ना गई तो उसने अपनी घरवाली अते जवान भैन नूं साडे सामने किरपान नाल वड़ दिता। जिन्हां गोदां विच बह के ये हमलावर जवान होए, उन्हां गोदां विच बरछे मारे। जिन्हां भैणां कोलों रखड़ियां बनवाईयां, उन्हां रखड़ियां दीआं फाहियां बना के गर्दनां विच पाईयां। जिन्हां छातियां विचों दुध पीता, उन्हां छातियां नूं ही किरपानां नाल वड़ दिता। मावां ने जिस खूह विचों पानी कढ के बच्चियां नूं नहाया सी, उन्हां बालां ने उन्हां मावां दे ही लहू नाल उन्हां खूहां नूं भर दिता। मेरे सामने मेरी मां नूं बरछियां नाल विन्ह दिता अते किरपानां नाल मेरे पिता जी दे टोटे कर दिते गए। साडे एक गवांढी मुंडे ने मेरी बांह फड़ी ते एक अख बचा के लागे दे कपाह दे खेत विच लै गया। फिर साऊ साए होए काठे कमाद विचों लंघ के लागे तोड़ी दे एक मूसल विच लुक गए। रो रो के साडा बुरा हाल सी। कदी वो मैनूं चुप कराए ते कदी मैं उसनूं। रात पै गई। मैनूं भुख लग गई। होर तां कुछ ना मिलिया। मूसल उत्ते कद्दूआं दी वेल नाल एक कद्दू दिस पिया। असां वो खा के गुजारा किया। प्यास लगी तो नेड़े एक आड़ विचों गंदा पानी पी लिया। कच्चे कमाद का गन्ना भी चूपिया, पर फिर भुख लग गई। ढिड ने साडे अगे हाड़े पाए, वास्ते पाए, ओए मैं खाली हाँ, वो मेरे विच कुछ पाओ। असीं कहा, असीं मजबूर हाँ। जदों वो बोलणों ना हटिया तो असां खिज के कहा, जा खूह विच फिर वो चुप कर गया, फिर ना बोलिया। अगला दिन भी असीं उत्थे ही कटिया। रात पई तो असीं अगांह नूं तुर पए। अजे 2 मील ही गए होवांगे कि सानूं पिछों आउंदा एक काफला दिस पिया। असीं डरदे डरदे उस विच शामिल हो गए। राह विच असां थां थां उत्ते लहू दे छप्पड़ अते लाशां दे ढेर वेखे। अगले दिन असीं फिरोजपुर पहुँच गए तो कुछ सुख दा साह लिया। उस वेले मैनूं सिर्फ 2 थावां दे नावां दा पता सी, एक बाबा बकाला ते दूजा घुमाम। जिला गुरदासपुर दे कोल मेरा नानका पिंड चीमा खुडी। फौजियां अते पुलिस वालियां दी मदद नाल मैं अपने नानके पिंड पहुँच गया।
ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਡਾਢਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਟੋਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕੱਟ ਵੱਢ ਵਾਲਾ ਭਿਆਨਕ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਬਦਫੇਲੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਤੇ ਲੀਲਣੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਛੱਪੜ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਬਕ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਥਾਪੜ ਕੇ ਸੁਆ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਗਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੰਨੀ ਤੇ ਜਬੇਦਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਦ ਮਿਲਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਕੱਟੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਢੇਰੀਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 30 ਏਕੜ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਨਾਹਗੀਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਨਾਹਗੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਨਾਹਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਵੱਜਦੇ। ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਦਾ ਤਰਲੋਚਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜੋ ਹੋਇਆ ਛੱਡਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਾਂ। ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। 1-2 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਜਵਾਨ ਸਾਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਾਂ, ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਪਨਾਹਗੀਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੇ BSc ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਡੈਡੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਿਆ। ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬੜੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੈਠਕ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਐਸੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਸਮ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰੱਖੜ ਪੁਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਜੀਅ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਤੰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਬੈਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਬੈਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮੇਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦੇਵੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਤਸਕਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਮੋਰਨੀਆਂ ਉੱਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਰਲੋਚਨ ਅਤੇ ਤਰਨਜੀਤ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਤੱਤਾ ਯਾਨੀ ਤੇ ਖਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਤੱਤਾ ਉਗਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੰਨੀ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਰੰਨਮ ਤੰਨੀ। ਮੇਰੀ ਭੁੱਬ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੰਨੀ ਬੋਲੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਆਇਆ। ਬਸ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ ਕਿ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਤੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਵੀਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਬੈਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖੂਹ 'ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਾਫਲਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਬੈਦਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤਰਨਜੀਤ ਤੋਂ ਤਰਨਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੱਖੜੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਪਤਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ, ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜ਼ਬੈਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਨਾ ਹੀ ਕਟਾਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੰਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਚੀ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਬੈਦਾ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵਾਂਗੂ ਅਡੋਲ ਖੜੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਤੋੜਦੇ ਬੋਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਬੈਦਾ ਅੜੀਏ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਅੱਜ 65 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਧੱਫਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਲਓ ਸੱਜਣੋ,